Hi friends, welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. Here we are discussing the MCQs of a particular day, that is 28th January. So then we will discuss the MCQs one by one. So here we go with the first and foremost MCQ. The Telangana police recently introduced a citizen-centric system primarily aimed at. So the options are given like a online filing of charge sheets, registration of the FIRs at a victim's residence and residence or a place of choice, video conference during trials, evidence collection, digital evidence collection. Likewise, options are given. So here online filing charge sheets. That concept is already there. Registration of FIRs at victim's residence. So that is a concept here we have. That is a new one introduced by Telangana police recently. So then our answer B is the correct one. So registration of FIRs at victim's residence. వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరే FIR నోట్ చేసుకుంటారు ఆర్ ప్లేస్ ఆఫ్ చాయిస్ వాళ్ళు చెప్పిన ప్లేస్లో దాన్ని హోల్డ్ చేస్తారనమాట అది కాన్సెప్ట్. And the Telangana police has introduced a citizen-centric system aimed at registration of the first information reports at the residence or place of the choice of the victims, eliminating the need of them to visit the police stations in sensitive cases and matter. This is the first such initiative in India which ensures prompt registration of FIRs in cases where it is crucial to safeguard the victim's dignity and safety. So then victims dignity and safety ni కాపాడడానికి then they focused on this particular mechanism. And one more point I'll add here, it is applicable for victims of 7 crime categories. 7 crime categories లో మాత్రమే దీన్ని applicable గా హోల్డ్ చేస్తున్నారు. Categories like offenses against women and children, offenses against women and children ఇదొక ఈ మోడల్లో. అండ్ దెన్ crimes affecting the human body, ఇదొక కేటగిరీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ అండ్ కేసెస్ అండర్ సోషల్ లాస్ సచ్ యాజ్ పాస్కో అకౌంట్స్ లాంటివి, సోషల్ లాస్ ఉంటాయి కదా, పాస్కో యాక్ట్ ఇలాంటి వాటిలో అనమాట. అండ్ SC/ST ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అట్రాసిటీస్ ఇదొకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఒకటి. అండ్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ర్యాగింగ్ యాక్ట్. ఈ 7 క్రైమ్స్లో కేటగిరీస్లో ఈ ఫెసిలిటీ అవైలబుల్గా ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్? ఆన్సర్ B one. Moving to the next and second one, important one. Ajit Pawar was repeatedly elected from which assembly constituency? Then constituency అంటాడు మనకు తెలుసు కదా. సో ఒక డ్రాస్టిక్ న్యూస్, అజిత్ పవార్, so very famous politician, and his political career established a strong foothold in Maharashtra's political landscape, known for being continuously in power across the shifting political equations. మారి దాని ఆప్షన్ వచ్చిన పొజిషన్లో ఉన్న ఈ రెండింటిలో కూడా ఏదో ఒక పోర్ట్ఫోలియోని పొందిన ఒక స్పెషల్ పర్సన్గా అజిత్ పవార్ మనకి న్యూస్లో ఉన్నారు. Then Deputy Chief Minister of Minister Pawar, Deputy Chief Minister of Maharashtra, multiple times in various government combinations. And then yesterday, he passed away. చనిపోవడం జరిగింది. సో దెన్ క్రాష్లో చనిపోయారనమాట, ప్లేన్ క్రాష్లో చనిపోవడం జరిగింది. సో గవర్నమెంట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో కూడా నేను వర్క్ చేయడం జరిగింది. హిస్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఇంక్లూడెడ్ క్రిటికల్ డిపార్ట్మెంట్స్ లైక్ ఫినాన్స్ లో,
లైక్ హీ వర్క్డ్ ఇన్ ఫినాన్స్, ప్లానింగ్, తర్వాత పెద్ద ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా వర్క్ చేశారు. ఇరిగేషన్ అండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్. సో దెన్ స్ట్రాటజిస్ట్గా, అందులో దట్టు ఫిజికల్ ఆర్కిటెక్ట్గా మంచి నేమ్ ఉన్న పొలిటీషియన్ అనమాట. సో దెన్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ, రిపీటెడ్లీ ఎలక్టెడ్ ఫ్రమ్ విచ్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అంటున్నాడు. పూణే, సతారా, కోల్హాపూర్, బారామతి అండ్ షోలాపూర్ ఇచ్చాడు. హీ వాజ్ రిపీటెడ్లీ ఎలక్టెడ్ ఫ్రమ్ బారామతి అసెంబ్లీ అనమాట. Baramati Assembly. He was repeatedly elected from this particular constituency, making him one of the Maharashtra's most experienced legislators. Most experienced legislator. So multiple times లీడర్గా డిఫరెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ యాక్ట్ చేసిన పర్సన్ ఇతను. సడన్ డెత్ హ్యాస్ బీన్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ అ మేజర్ లాస్ ఫర్ ద మహారాష్ట్రస్ పొలిటికల్ ల్యాండ్స్కేప్, అండ్ లీడర్స్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ ద స్పెక్ట్రమ్ హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ షాక్ అండ్ గ్రీఫ్, హైలైటింగ్ హిస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ లాంగ్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ద పబ్లిక్ లైఫ్. వెరీ స్పెషల్ పర్సన్. సో ఇలాంటివి పర్సన్స్ ఎవరైనా క్రాష్లో అది అయినప్పుడు వాటికి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఖచ్చితంగా అడిగే స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట. సో కాబట్టి లైక్ మనకి దాని రిలేటెడ్గా మనం కాన్సెప్ట్స్ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అజిత్ పవార్ ఇస్ అ ప్లేన్ క్రాష్, హైలైటెడ్ దట్ ప్లేన్ క్రాష్లో చనిపోయారు. సో ఇక్కడ ఇంకా కూడా కొన్ని అన్ఆన్సర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్నమాట దీని ఈ ఈవెంట్కి సంబంధించి. సో వెటరన్ పొలిటీషియన్ డైస్ ప్లేన్ క్రాష్, లీవింగ్ పవర్ వాక్యూమ్ అనమాట. ఖచ్చితంగా ఆ గ్యాప్ అయితే ఉంది. పొలిటికల్గా గ్యాప్ని హోల్డ్ చేసి వెళ్ళిన పర్సన్గా చెప్పుకుంటారు ఇతను. ఇంకా దాదాపుగా 3 డికేడ్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ కెరీర్ ఇతంది. సో యాక్టివ్గా ఉన్న మెంబర్ అనమాట. బారామతి మనం కాన్స్టిట్యుయెన్సీ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం. లైక్లీ టు క్రియేట్ అ సిగ్నిఫికెంట్ పవర్ వాక్యూమ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. సో పొలిటికల్ ఫ్యామిలీలో పుట్టిన పర్సన్ అనమాట. ఈ బోర్న్ ఇన్ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ. ఇన్ 1980 he joined in 1980లో he joined with the నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఎన్సిపిలో జాయిన్ అయ్యారు 1980లో, అండ్ విచ్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ బై హిజ్ అంకుల్. ఆయన ఇతను హీజ్ అ నెఫ్యూ ఆఫ్ శరద్ పవార్ అనమాట. శరద్ పవార్ నెఫ్యూ ఆఫ్ శరద్ పవార్, మేనల్లుడు అనమాట. సో ఈ పార్టీ ఎన్సీపీని స్టార్ట్ చేసింది ఎవరంటే శరద్ పవార్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ ఎన్సీపీలో ఈయన జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది 1980లో అనమాట. ఆఫ్టర్ అన్ ఇనిషియల్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ రెబిలియన్ ఇన్ 2019, పవార్ వాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇన్ డ్రామాటికల్ politics of Maharashtra. In 2023, when he formed a faction within the NCP and broke away to join Hindu nationalist Bharatiya Janata Party, then he joined in Bharatiya Janata Party, BJP, in 2023 అనమాట. 2023లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. సో అక్కడి నుంచి టర్న్ అయ్యి, సో వెరీ స్పెషల్ పర్సన్గా చెప్తారు. లైక్ పవార్స్ ఫ్యాక్షన్ టేకింగ్ ఎన్సిపి నేమ్, సింబల్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ లీడర్స్. వెరీ స్పెషల్ లీడర్గా చెప్తారనమాట ఇన్ని మన పవార్ని. కాబట్టి సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ టు గెట్ ఆస్క్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్. ఆఫ్టర్ అన్ ఇనిషియల్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ రెబలియన్ 2019లో ఒకసారి దాని నుంచి బయటికి రావడానికి ఎన్సీపీ నుంచి ట్రై చేసి, తర్వాత 2023లో హీ జాయిన్డ్ విత్ బీజేపీ అనమాట. దట్ ఇస్ అ పార్ట్. అలా కూడా అంటే ఎన్సీపీలో ఉన్నప్పుడు పవర్లో ఉన్నారు, తర్వాత బీజేపీలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా పవర్ తీసుకున్నారు. అందుకనే కంటిన్యూస్గా పవర్గా ఉన్న పర్సన్స్లో దాన్ని మనకి ఈయన కనిపిస్తారనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ అది. సో స్పెషల్ పర్సన్గా హోల్డ్ చేసుకోవాలి. సో ఏ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అన్నాడు, ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. బారామతి కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుంచి రిపీటెడ్గా గెలిచిన పర్సన్ అనమాట. ఎర్లియర్ హీ వాజ్ ఇన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఎన్సీపీలో ఉన్నారు. సో నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. దట్స్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్. సో ఇంకా మనకి కొన్ని ఎడిషనల్ పాయింట్స్ చూద్దాం. దిస్ ఇస్ ద వన్. ఇది కదా మనం ఇక్కడ వచ్చాం కదా. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? కరెక్ట్ ఆన్సర్
is the correct answer. Moving to the next one. Which of the following labor intensive sectors will get immediate zero duty entry under India European Union Free Trade Agreement? European Union India FTA Free Trade Agreement. సో ఇది ఒక హిస్టారిక్ అగ్రిమెంట్ అని చెప్పాలి. ఇట్స్ వెరీ స్పెషల్ అగ్రిమెంట్ అని కూడా హోల్డ్ చేస్తున్నారు. మదర్ ఆఫ్ ఆల్ అగ్రిమెంట్స్ అని కూడా హోల్డ్ చేస్తున్నారు. లేబర్ ఇంటెన్సివ్ సెక్టార్ మనకి ఏ సెక్టార్స్లో ఇది ఖచ్చితంగా బెనిఫిట్ చేయబోతోంది, జీరో డ్యూటీ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోంది అని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్. ఆటోమొబైల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కాదు, ఫార్మాసిటికల్ అండ్ కెమికల్స్ కాదు, లేబర్ ఇంటెన్సివ్ అని కంప్లీట్గా చెప్పలేము వీటిని. ఆటోమొబైల్స్ పర్వాలేదు కానీ బట్ ఫార్మాసిటికల్ అసలు చెప్పలేము. టెక్స్టైల్, లెదర్, జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ ఇవి మనకి కంప్లీట్గా లేబర్ ఇంటెన్సివ్ సెక్టార్స్ అనమాట. టెక్స్టైల్, లెదర్, జెమ్స్, జ్యువెలరీ విల్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ద ఇమ్మీడియట్ జీరో డ్యూటీ యాక్సెస్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. డైరీ, సీరియల్స్ కూడా కాదు. సో దెన్ as of early 2026 India has signed 13 to 20 major regional trade agreements. Regional trade agreements అరౌండ్ 13 to 20 రీజనల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ అనమాట. అగ్రిమెంట్స్ ఆర్టీఏ అంట. 13 to 20 రీజనల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ అండ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్. ఈ రీజనల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ని మేము ఏమంటామంటే ఎఫ్టీఏస్ అని కూడా పిలుస్తారు, ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ అని కూడా అంటాం. విత్ ద న్యూమరస్ నేషన్స్ బ్లాక్ విత్ రీసెంట్ సిగ్నిఫికెంట్ అగ్రిమెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ లైక్ వీటన్నిటిలో టాప్ అగ్రిమెంట్స్లో మనకి ఇప్పుడు రీసెంట్ ఇయర్స్లో మనం చూస్తే మనకి ఫోకస్డ్గా కనిపించింది ఏంటి అని అంటే ఇండియా, యూరోపియన్ యూనియన్. యూరోపియన్ యూనియన్ అంటే ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ 27 నేషన్స్ కాబట్టి ఇట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ టర్న్ అని చెప్పాలి. దీంతో పాటు మనకి యూరోపియన్ ఫ్రీ ట్రేడ్ ఇంకా వేరే కంట్రీస్తో కూడా ఉంది. వాటిల్లో మనకి స్విట్జర్లాండ్తో ఉంది, స్విట్జర్లాండ్, నార్వే, లాచెస్టైన్. ఈ లచెస్టైన్ అంట, లచెస్టైన్ ఐస్లాండ్. వీటితోటి మనకి దాన్ని ఆల్రెడీ ఈఎఫ్టీఏ ఉందన్నమాట, యూరోపియన్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్, ఫ్రీ ట్రేడ్ ఉంది. సో మనకి ఈ కీ ఫారెన్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ పార్ట్నర్స్ కనుక మనం చూసామనుకోండి, ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ పార్ట్నర్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, కీ ఏరియాస్ అంటే కీ ప్లేస్లో ఉన్న వాళ్ళని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఒకటి ఏషియన్ రీజియన్, ఏఎస్ఈఏ అని అంటాం, అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ రీజియన్, 10 మెంబర్ నేషన్స్ ఉంది కదా, అదొకటి. యూరోపియన్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అసోసియేషన్, యూరోపియన్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అసోసియేషన్, దీనిలో ఐస్లాండ్, లచెస్టైన్, నార్వే, స్విట్జర్లాండ్, ఇప్పుడు యూరోపియన్ యూనియన్ 27 నేషన్స్తో పాటు ఈ 4 నేషన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన 4 నేషన్స్. అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్ 27 మెంబర్ నేషన్స్ పార్ట్ మనకు తెలుసు. ఇండివిజువల్ నేషన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇండివిజువల్ నేషన్స్లో మనకి ఆస్ట్రేలియా తోటి దెన్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఫ్రీ ట్రేడ్లో ఈసీటీఏ అగ్రిమెంట్ అనమాట. ఈసీటీఏ ఇది కూడా ఫ్రీ ట్రేడే బట్ ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఈసీటీఏ. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ వచ్చేటప్పటికి సిఈపిఏ, కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ అనమాట. జపాన్తో వచ్చేటప్పటికి మనకి వీ హ్యావ్ గాట్ సిఈపిఏ అగ్రిమెంట్, సిఈపిఏ. సౌత్ కొరియాతో వచ్చేటప్పుడు కూడా సిఈపిఏనే నడుస్తోంది, సిఈపిఏ, సిఈసిపిఏ అంటారు అక్కడ. శ్రీలంక, నేపాల్, భూటాన్ వీటితో కూడా మనకి ఈ అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి. శ్రీలంక, నేపాల్, భూటాన్తో కూడా ఈ అగ్రిమెంట్స్ మనకి టర్న్ అవుతున్నాయి అనమాట. సో వేరియస్ రిపోర్ట్స్ ఇండికేట్ డిఫరెంట్ నంబర్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ వెదర్ దే ఇంక్లూడ్ ద ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ నాట్. ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంది, డిఫరెంట్ నెంబర్స్ చెప్తున్నాయి, అన్ని మనకి ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క నెంబర్ కనిపిస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఓవరాల్గా మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్కి అయితే ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. మనకి కొన్ని అడిషనల్ పాయింట్స్ చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఇండియాస్ విజన్, మనకి ఇండియా సైడ్ ఇండియా గెయిన్స్ ఏముంటాయి, ఇండియాస్ గెయిన్స్ ఏమున్నాయి, యూరోపియన్ గెయిన్స్ ఏమున్నాయి, యూరోపియన్ యూనియన్ గెయిన్స్ ఏమున్నాయని కనుక మనం చూస్తే, అంటే ఎవరికి ఏ ఏరియాలో బెనిఫిట్ ఉందని కనుక చూస్తే, సో మనకి బెటర్ మార్కెట్ యాక్సెస్ ఫర్ టెక్స్టైల్, లెదర్, జెమ్స్, మెరైన్ ప్రొడక్ట్స్ ఇండియాకి ఫెచ్ అది. యూరోపియన్ యూనియన్కి వచ్చేటప్పటికి గ్రేటర్ యాక్సెస్ టు ఇండియాస్ లార్జ్ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ కన్జ్యూమర్ మార్కెట్, ఇది ఒకటి బెనిఫిట్. ఇట్ ఈస్ బూస్ట్ టు ద ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఐటీ అండ్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్, ఇండియాకి బెనిఫిట్ అవుతుంది. లోయర్ టారిఫ్స్ ఆన్ వైన్స్, లగ్జరీ కార్స్, మెషనరీ గూడ్స్ ఇలాంటి వాటి మీద అనమాట. సో తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ టు ద గ్లోబల్ వాల్యూ చైన్స్, స్కిల్డ్ మొబిలిటీ
ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఇండియన్ వర్కర్స్ యూరోపియన్ రీజియన్లో వాళ్ళకి. ఇలాంటి బెనిఫిట్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇండియా గెయిన్ చేసుకునేవి. అలాగే యూరోపియన్ యూనియన్ కూడా బెనిఫిట్ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఇంకొక వర్డ్ ఇక్కడ మనం వింటున్న యూరాటమ్. యూరాటమ్ అనే వర్డ్ మనం ఫ్రీక్వెంట్గా ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో వింటున్నా. ఇండియాతో పాటు ఇండియా అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్ హ్యావ్ అగ్రీడ్ టు స్ట్రెంథెన్ కోఆపరేషన్ ఇన్ ద పీస్ఫుల్ యూజెస్ ఆఫ్, ఇదొక ఎడిషనల్ అగ్రిమెంట్ అనమాట. పీస్ఫుల్ యూజెస్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అండర్ ఇండియా యూరోటమ్ అంటే యూరోపియన్ యూనియన్ అటామ్ అనమాట, అటామిక్ ఎనర్జీ. ఇండియా అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్ అటామిక్ ఎనర్జీ అనమాట, కాన్సెప్ట్ అదనమాట. సో ఈ అగ్రిమెంట్స్ కూడా మనం సైన్ చేయడం జరిగింది. సో లైక్ యూరాటమ్ అంటాం, EURATOM. సో యూరోపియన్ యూనియన్ అటామిక్ ఎనర్జీ కమ్యూనిటీ అంట, యూరోపియన్ యూనియన్ అటామిక్ ఎనర్జీ కమ్యూనిటీ. సో ఈ పర్టికులర్ యూరాటామ్ అనేది మనకి విచ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1957 అనమాట ఇది. సో ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ రోమ్లో, ట్రీటీ ఆఫ్ రోమ్ అంటారు దీన్ని, ట్రీటీ ఆఫ్ రోమ్ అని కూడా అంటారు. దీని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ప్రమోటింగ్ పీస్ఫుల్ యూజ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ, రీసెర్చ్ కోఆపరేషన్ అండ్ డిసెమినేషన్ ఆఫ్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఇవన్నమాట. సో విచ్ ప్రివెంట్స్ ద డైవర్షన్ ఆఫ్ సివిల్ న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ ఫర్ మిలిటరీ యూస్. సో డైవర్షన్ ఆఫ్ సివిల్ న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ ఫర్ మిలిటరీ యూజ్ అనమాట. మిలిటరీ యూస్ ఇలాంటి వాటికి, మిలిటరీ యూస్కి వాటికి యూస్ చేయకుండా డైవర్స్ చేయడం దీని మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఇండియా హ్యాస్ బీన్ అసోసియేటెడ్ మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎంటిటీ దెన్ సిన్స్ 1957. ఇది కూడా ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, ఎడిషనల్ టర్న్ అనమాట మనకి. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. సో ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ కదా మనకి అక్కడ. Have I come to this particular one. PM Swanidhi credit card was launched by the Prime Minister Narendra Modi from which state అంటున్నాడు? గుజరాత్, ఉత్తరప్రదేశ్, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర అండ్ కేరళ ఇచ్చాడు. సో ఏ స్టేట్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారంటున్నాడు? దట్ ఈస్ కేరళ. ఆన్సర్ ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ అనమాట, ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో PM Swanidhi credit card was launched by the Prime Minister Narendra Modi aimed at enhancing easy credit access for street vendors under PM Swanidhi అనమాట. సో ఇది కాంటెక్స్ట్ మనకి. ఆన్సర్ ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆన్ January 23rd మనకి దెన్ 2026లో హీ ఇనిషియేటెడ్ దిస్ ఇన్ కేరళ. So this was observed in Thiruvananthapuram anamata. Thiruvananthapuram of Kerala. There's a point. So what is the answer here? Answer E is the correct one. Moving to the next one. Which state government recently launched one district one dish OD anamata. Rajasthan, Madhya Pradesh, Bihar, Maharashtra, Uttar Pradesh annadu. That is absolutely Uttar Pradesh is the correct one. So then Uttar Pradesh government launched one district one dish scheme to showcase and promote the unique local cuisines of each district, boosting the culinary heritage and tourism. To boost the culinary NA kada NARY culinary heritage and tourism anamata. Culinary heritage and tourism, that is the context. So answer E is the correct one. Moving to the next one. The Sampann pension management system has been integrated with which platform to provide digital access to the pension services? So Sampann వచ్చేటప్పటికి SAMPANN Sampann then tied up has been integrated with the Umang అనమాట. ఉమాంగ్ తోటి దీన్ని టైఅప్ చేయడం జరిగింది టు ప్రొవైడ్ ద టెలికామ్ పెన్షన్స్. టెలికామ్ పెన్షనర్స్ ఉంటారు కదా, టెలికామ్ పెన్షనర్స్ డిజిటల్ యాక్సెస్
digital access to key pension services. So Umang తోటి అనమాట, ఉమాంగ్. Answer D is the correct one. That's a point. Moving to the next one. Who is the first Indian to recently win the Wiley Research Heroes Award? So Wiley Research Award ఎవరికి వచ్చింది అని అన్నాడు. సౌమ్య స్వామినాథన్ కాదు, రందీప్ కాదు, బలరామ్ అరవింద్ సింగ్ అండ్ చంద్రకాంత్ లహారియా. Answer E is the correct one. Chandrakant Laharia became the first Indian to receive the Wiley Research Heroes Award, recognizing his outstanding contribution to the public health research and evidence-based policy making. So Indian public health expert then has been awarded this prestigious award. And then here, like if you observe this, his contributions, is the first Indian recipient of this award. And who is WHO is a specialized agency of the United Nations, we know, is global health. He worked with this particular one as a research scholar. So like he got recognition under this particular growing global relevance of Indian health policy research by translating research into the actionable policy insights anamata. That is the one. Wiley Research Heroes Prize recognizes include impactful research scholars ఎవరైతే ఉన్నారో impactful research scholars కి ఈ award ని present చేస్తారనమాట. So answer E is the correct one. Who has been appointed as the president of Olympic Council of Asia, OCA? Randhir కాదు, షేక్ జోన్ బిన్ హమద్, ఓకే, రవిశంకర్ చావి. సో లైక్ ఇలా ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు మనకి. సో షేక్ జాన్ బిన్ హమద్ అల్థానీ అల్సాబా, ఇలా వీళ్ళ నేమ్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో మనకి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి కాంటెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనము ఈ పాయింట్ చూద్దాం ఒకసారి. సో ఇక్కడ జాన్ బిన్ హమద్ ఇచ్చాడు, హమద్ అల్థానీ. సో దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ గివెన్, మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఇవి ఉన్నాయి. షేక్ అహ్మద్ ఫహద్ అహ్మద్ అల్ జబర్. చూడండి ఎంత ట్విస్టీగా ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్. దిస్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట మనకి. ఒలింపిక్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఏషియా దెన్ is established in this particular one, established in 1982 అనమాట. ఫౌండర్ వచ్చేటప్పటికి అహ్మద్ అల్సాబా, ఈయన ఫౌండర్ మెంబర్ అనమాట. ఈ డి ఆప్షన్లో ఉన్నది కదా, హీఈస్ అ ఫౌండర్ మెంబర్ కువైట్ అనమాట. సో రికగ్నైజ్డ్ బై ద ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ, దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ రికగ్నైజ్ చేసిన ఎంటిటీ అనమాట ఇది. సో టోటల్ మెంబర్స్ వచ్చేటప్పటికి మనకి దీనిలో 45 మెంబర్ నేషన్స్ ఉన్నాయి. వెస్ట్ ఏషియా, సెంట్రల్ ఏషియా, సౌత్ ఏషియా, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా, ఈస్ట్ ఏషియా నుంచి కూడా ఉన్నారు. ఇండియా ఈజ్ అ మెంబర్ త్రూ ద ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ నుంచి దీనిలో మెంబర్గా హోల్డ్ అయింది అనమాట. సో ఒలింపిక్ వాల్యూస్ని, ఐడియల్స్ని ఏషియా మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయడం దీని మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట. సో ఏషియన్ గేమ్స్ని, ఏషియన్ వింటర్ గేమ్స్, యూత్ గేమ్స్ ఇలాంటి వాటిని ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ కరెంట్ లీడర్షిప్ ఎవరిదని అడుగుతున్నాడు. షేక్ అహ్మద్ అల్ ఫహాద్, షేక్ అహ్మద్, జాన్ బిన్ హమద్ అల్థానీ, షేక్ అహ్మద్ అల్ ఫహాద్. ఇదిగోండి ఈ ఆప్షన్ కరెక్ట్ వన్. దిస్ ఇస్ ద వన్. ఆన్సర్ ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మనకి ఇక్కడ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. రీసెంట్లీ హూ ఈజ్ ద ఫస్ట్ బ్యాటర్ టు స్కోర్ ద సెంచరీ ఇన్ WPL? కన్ఫామ్గా అడగడానికి స్కోప్ ఉన్న ఏరియా ఇది. సో అడుగుతాడు. ఇంగ్లాండ్ ఆల్రౌండర్ మనకి నాట్ స్కివర్ బ్రంట్ దెన్ ఫస్ట్ బ్యాటర్ టు స్కోర్ సెంచరీ అనమాట. సో WPL 2026లో దెన్ హర్ అన్బీటెన్ 100 పవర్ఫుల్
Mumbai Indians total against the Royal Challengers. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ కి అగేనెస్ట్గా ముంబై ఇండియన్స్ టీమ్ టర్న్ చేసిన కాంటెక్స్లో ఈవిడ షీ గాట్ 100 అనమాట. సో మనకి ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. షీ బిలాంగ్స్ టు ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్ అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వేర్ వాజ్ ద థర్డ్ ఇన్లాండ్ వాటర్వేస్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ వాజ్ హెల్డ్ అంటున్నాడు. సో కోల్కతా కాదు, భువనేశ్వర్ కాదు, దట్ ఈస్ కొచ్చి కరెక్ట్ వన్. ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఐడబ్ల్యూడిసి అంటాం కదా, సో థర్డ్ అనమాట ఇది. థర్డ్ది కొచ్చి. ఫస్ట్ది వచ్చేటప్పటికి మనకి ఫస్ట్ ఐడబ్ల్యూడిసి వచ్చేటప్పటికి దట్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ 2024 అనమాట. 2024 కోల్కతాలో అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది, అండ్ దెన్ కోల్కతా వెస్ట్ బెంగాల్లో. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి సెకండ్ ఐడబ్ల్యూడిసి మనకి జనవరి మంత్లోనే 2025లో జరిగింది, దెన్ అస్సోంలో జరిగింది అనమాట. థర్డ్ వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు కొచ్చి అనమాట. ఈ మూడు గుర్తుంచుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్ వన్. థర్డ్ కొచ్చి, దట్స్ ద కాంటెక్స్ట్. ఇన్లాండ్ వాటర్వేస్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ అనమాట, దట్ ఇస్ వన్. సో కొచ్చి is the answer. Answer C is the correct one. So these are the MCQs for the day. We'll discuss the additional questions in the next part. Thank you and good day.